Good morning, students. In the fourth session, we learned that Gandhi got an official notice to quit Champaran immediately, but he refused to comply with the order. That's why he was summoned by the court the next day. But thousands of people gathered around the courthouse demanding the British authorities to free Gandhi without any condition. And the authorities found themselves helpless. That's why Gandhi himself had to help the authorities to regulate the crowd. Apparently, the British officials were afraid of a law and order situation. That's why the prosecutor requested the judge to postpone the trial. Accordingly, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Now we resume. Rajendra Prasad, Brish Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. Conferred means they had a discussion with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why? The senior lawyers replied that they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. আইনী যুঁজত মহাত্মা গান্ধীক সহায় কৰিবৰ বাবে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, বৃষ কিশোৰ বাবু, মৌলানা মাজহাৰুল হক ইত্যাদি কেইজনমান নামজ্বলা উকিল বিহাৰৰ পৰা আহি পালেহি। দে কনফাৰ্ড উইথ গান্ধী, তেওঁলোকে গান্ধীৰ লগত আলোচনা কৰিলে। হোৱাট উড দে ডু ইফ হি ৱাজ চেণ্টেন্স টু প্ৰিজন, গান্ধী আক্সড। আৰু গান্ধীয়ে তেওঁলোকক সুধিছিলে যে আপোনালোকে কি কৰিব যদি মোক জেললৈ পঠিয়াই দিয়ে। হোৱাই? কিয়? The senior lawyers replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. তেতিয়া সেই জ্যেষ্ঠ উকিলসকলে ক'লে যে তেওঁলোক আহিছে গান্ধীক সহায় কৰিবৰ কাৰণে, আইনী যুঁজত তেওঁ ওকালতি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যদি কেনেবাকৈ তেওঁক জেললৈ পঠিয়াই দিয়ে, গান্ধীক জেললৈ পঠিয়াই দিয়ে, গতিকে তেওঁলোকে এডভাইচ দিবলগীয়া আৰু কোনো নাথাকিব, গতিকে তেওঁলোক ঘৰলৈ গুচি যাবগৈ। হোৱাট এবাউট দ্য ইনজাষ্টিছ টু দ্য শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ, গান্ধী ডিমাণ্ডেড। গান্ধীয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিলে যে যদিহে তেওঁৰ জেললৈ যোৱাৰ পিছত সেই লয়াৰ্ছখিনিও ঘৰলৈ গুচি যায়, তেতিয়া যি শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছবিলাকৰ বিৰুদ্ধে যি অন্যায় হৈ আছে তাৰ প্ৰতিকাৰৰ কি ব্যৱস্থা হ'ব। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the pigeons. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have saved these pigeons should go home, it would be a shameful desertion. ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ মতে তেওঁলোকে একাষৰীয়াকৈ নিজৰ মাজত সেই উকিলসকলে যি আলোচনা কৰিলে তাৰ মূল কথাখিনি হ'ল, তেওঁলোকে ভাবিলে যে ডিছকাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত যে গান্ধী এজন সম্পূৰ্ণ বাহিৰৰ মানুহ, তথাপিও তেওঁ সেই খেতিয়কসকলৰ কাৰণে জেললৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত। অন্যহাতেদি সেই লয়াৰসকল তেওঁলোক স্থানীয় মানুহ, তাৰে চম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা তাৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসকল জিলা আছে তেওঁলোকৰ বাসিন্দা। গতিকে স্থানীয় মানুহ হৈও যদি তেওঁলোকে ঘৰলৈ গুচি যায়, সেইটো এটা যথেষ্ট লাজ লগা পলায়নবাদী এটা মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. গতিকে তেওঁলোকৰ মাজৰ যি ডিছকাশ্যন চলিছিল তাৰ অন্তত তেখেতসকল গান্ধীৰ ওচৰলৈ আহিলে, আহি ক'লে যে আমিও আপোনাৰ সৈতে জেললৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত। The battle of Champaran is won, he exclaimed. তেতিয়া গান্ধীয়ে ক'লে যে চম্পাৰণৰ এই যুঁজখন আমি জিকিলোঁ। The significance of this remark is that so far
uneducated, illiterate persons, poor persons, were protesting against the British atrocities and British exploitation. And so far, the educated section of the society, the lawyers, etc., they were a little bit indifferent to the plight of their fellow countrymen, poor countrymen. Now, since the advocates like Rajendra Prasad, Brish Kishore Babu, Maulana Mazhar Haq, they were coming forward. That's why Gandhi remarks that their battle, they have already won that battle. Even if before starting the battle, they now can say that we have won the battle of Champaran. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. তাৰপাছত গান্ধীয়ে কাগজ এখন লৈ কি কৰিলে সেই লয়াৰসকলৰ কিছুমান গ্ৰুপত বিভক্ত কৰিলে আৰু এটা অৰ্ডাৰ এটা ঠিক কৰি দিলে যে কোনটো গ্ৰুপৰ পিছত কোনটো গ্ৰুপে জেললৈ যাব Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. কিছুদিনৰ পিছত গান্ধীয়ে এটা লিখিত আদেশ পালে মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাত লিখা আছিল যে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে তেওঁৰ যিটো কেছ তেওঁৰ ওপৰত যিটো কেছ জাপি দিয়া হৈছিল সেই কেছটো উঠাই লৈছে ইতিমধ্যে উঠাই লৈছে Civil disobedience had triumphed, the first time in modern India. So, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আধুনিক ভাৰতত civil disobedience, আইন অমান্য যি আন্দোলন সেইটো জয়ী হৈছে, triumph হৈছে. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Gandhi আৰু তেওঁৰ যিসকল সহযোগী আছিল, lawyers আছিল, উকিল আছিল, তেওঁলোকে এটা পুংখানুপুংখভাৱে এক ইনকুৱাৰী কৰিছে এটা তদন্ত কৰিবলৈ লৈছে কিহৰ ওপৰত সেই খেতিয়কসকলৰ যিখিনি গ্ৰিভেন্সেছ আছিলে যিবিলাক অভিযোগ আছিলে তাৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে Depositions by about 10,000 pigeons were written down and notes made on other evidence. Depositions means sworn evidence. আৰু যিসকল খেতিয়কসকলৰ পৰা অভিযোগবোৰ লোৱা হ'ল সেই অভিযোগবোৰ লিখিত আকাৰত লোৱা হৈছে তাৰ উপৰিও অন্য ধৰণৰ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হ'ল গান্ধীয়ে এই সকলোখিনি প্ৰমাণ পিছত কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিলে যাতে তেওঁলোকৰ কেছটো ষ্ট্ৰং হয় Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. Gandhi আৰু তেখেতৰ লগৰ লয়াৰসকলে ডকুমেণ্টছো কালেক্ট কৰিলে বিভিন্ন নথিপত্ৰ কালেক্ট কৰিছে আৰু গোটেই এই জেগাটুকুৰা গান্ধী আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ এনে কাৰ্যাৱলী আৰু লগতে লেণ্ডলৰ্ডসকলৰ জমিদাৰসকলৰ প্ৰটেষ্ট গান্ধীৰ যিটো প্ৰচেষ্টা তাক বিফল কৰাৰ যিটো তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে সেইটোৱেই উথপথপ হৈ আছিল In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. June মাহত গান্ধীক Lieutenant Governor Sir Edward Gate মাতি পঠিয়ালে Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. আৰু এইবাৰো তেখেতে গান্ধীয়ে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰক লগ কৰাৰ আগতে ডিটেইল প্লানখিনি কৰি গৈছিল আৰু তেওঁক কোনো ৰিস্ক লোৱা নাছিলে তেওঁ হয়তো ভাবিছিলে যে তেওঁক জেলত ভৰাই থ'ব পাৰে মাতি নিয়াৰ চলেৰে গতিকে গোটেই প্লান কৰি তেওঁৰ অবৰ্তমানত কামখিনি কেনেদৰে সুচাৰুৰূপে চলি থাকিব তাৰ বিষয়ে ডিটেইল প্লান কৰি তেওঁ গৈছিল Gandhi had 4 protected interviews with Lieutenant Governor who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. Gandhiয়ে Lieutenant Governor Sir Edward Gateৰ লগত
চাৰিবাৰকৈ যথেষ্ট দীঘলীয়া আলোচনাত মিলিত হ'ল আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতি ৰূপে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে এখন অফিচিয়েল কমিশ্যন অফ ইনকুৱাৰী চৰকাৰীভাৱে এখন কমিশ্যন অফ ইনকুৱাৰী তদন্ত আয়োগ গঠন কৰি দিলে। যি তদন্ত আয়োগে ইণ্ডিগ' শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰবিলাকৰ যি পৰিস্থিতি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে তাৰ ওপৰত তদন্ত কৰি এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. আৰু সেই তদন্ত আয়োগখনত লেণ্ডলৰ্ডসকলৰ প্ৰতিনিধি থাকিব, জমিদাৰসকলৰ ব্ৰিটিছ জমিদাৰসকলৰ প্ৰতিনিধি থাকিব আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকল থাকিব। কিন্তু খেতিয়কসকলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে ভাৰতীয় খেতিয়কসকলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে অকল গান্ধীহে তাত সদস্য হিচাপে থাকিব। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. গান্ধী চম্পাৰণলৈ যেতিয়া আহিছিলে প্ৰথমবাৰ তেওঁ তাত বহুত দিন থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি ভবা নাছিলে, কিন্তু প্ৰথমবাৰ আহিয়েই লেঠাৰিকৈ তেওঁ 7 মাহ আছিল। তাৰ পিছতো কেইবাবাৰো অলপ সময়ৰ কাৰণে তেওঁ চম্পাৰণলৈ আহি থাকিবলগীয়া হৈছিল। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant. Entreaty means earnest request, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. গতিকে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হ'ব বুলি ভবা গান্ধীৰ চম্পাৰণৰ এই যাত্ৰাই প্ৰায় তেখেতৰ জীৱনৰ এবছৰ অকুপাই কৰিলে। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. চৰকাৰী তদন্তত সেই তদন্ত আয়োগে কৰা যি তদন্তত ব্ৰিটিছ জমিদাৰসকলৰ বিপক্ষে পৰ্বতসম প্ৰমাণ ওলাই পৰিল। এতিয়া সেইটো প্ৰমাণ হ'ল যে ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডসকলে দুৰ্নীতি কৰিছিল, তেওঁলোকে অন্যায়ভাৱে শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল। গতিকে উপায়বিহীন হৈ তেওঁলোকে ইন প্ৰিন্সিপল নীতিগতভাৱে এই কথাটো মানি ল'লে যে আমি কিছু পইচা পিজেণ্টসকলক ঘূৰাই দিম। কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া সুধিছে যে আমি কিমান ঘূৰাই দিব লাগিব, কিমান অংশ আমি তেখেতসকলক ঘূৰাই দিব লাগিব। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. আৰু জমিদাৰসকলে ভাবিছিলে যে গান্ধীয়ে ফুল পে'মেণ্ট বিচাৰিব, যিখিনি পইচা তেওঁলোকে ইলিগেলি অন্যায়ভাৱে আৰু ডিচিটফুলি তেওঁলোকক ঠগি পেলাই ল'লে, সকলো পইচা গান্ধীয়ে ঘূৰাই বিচাৰিব জমিদাৰসকলৰ পৰা। He asked only 50%, কিন্তু গান্ধীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত 50% পইচাহে বিচাৰিছিলে। There he seemed adamant. Writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. এজন ব্ৰিটিছ মিছনাৰী আছিল, তেখেতৰ নাম ৰেভাৰেণ্ড J.Z. হজ। তেখেতে লিখিছিলে যে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে জমিদাৰসকলক কৈছিল যে তেওঁলোকে 50% পইচা যিখিনি তেওঁলোকে অন্যায়ভাৱে ল'লে, ঠগি ল'লে, সেইখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা লাগিছিল যে গান্ধী এডামেণ্ট, তেওঁ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ, তেওঁক সিমান পইচা লাগিবই, 50% জমিদাৰসকলে পিজেণ্টসকলক ঘূৰাই দিব লাগিবই। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. To his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট ঘূৰাই দিব লাগিব তাৰ ওপৰত নেগচিয়েশ্যন চলি আছিল আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ
প্লেণ্টাৰ্ছসকলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যিজন প্ৰতিনিধি তেওঁ গান্ধীৰ লগত আলোচনা চলাই আছিলে তেওঁ এটা প্ৰস্তাৱ দিলে যে আমি 25% আমি ঘূৰাই দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word thus breaking the deadlock আৰু সকলোকে আচৰিত কৰি গান্ধীয়ে তেওঁৰ কথাৰ ওপৰতে মানে তেওঁৰ কথাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি কোনো লিখিত প্ৰমাণ অবিহনে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অবিহনে সেই 25%তে তেওঁ ৰাজি হ'ল This settlement was adopted unanimously by the commission আৰু এই যিটো নিষ্পত্তি 25% যিখিনি ধন ইলিগেলি লৈছিলে জমিদাৰবিলাকে হেৰিসকলৰ পৰা শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰখিনিৰ পৰা সেইখিনি 25% ঘূৰাই দিব তেওঁলোক মান্তি হ'ল আৰু এই নিষ্পত্তিটো কমিশ্যনেও সৰ্বসন্মতভাৱে মানি ল'লে Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Now Gandhiji was a diplomat, he was a far-sighted person. That's why he says that money doesn't matter actually. How much we get, this is not important. The important thing is that for the first time, British had to surrender their prestige. For the first time, we have won against the British authority. And for the first time, we have forced them to admit their guilt. গান্ধীয়ে পিজেণ্টসকলক খেতিয়কসকলক বুজালে যে কিমান ৰিফাণ্ড পাইছে কিমান পইচা ৰিফাণ্ড পাইছে সেইটো সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে জমিদাৰসকলে ইংৰাজ জমিদাৰসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পইচা আৰু লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰেষ্টিজ সন্মান সাৰেণ্ডাৰ কৰিব লগা পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হ'ল ইমান দিনে ইংৰাজসকলে ভাৰতত তেওঁলোকক নিজকে আইনৰ উৰ্ধত বুলি ভাবি আছিল Now the peasants saw that he had rights and defenders আৰু এতিয়া পিজেণ্টসকলে দেখিলে যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ ওপৰত কোনোবাই অধিকাৰ যদি কাঢ়ি ল'ব বিচাৰে কোনোবাই তাক ডিফেণ্ড দিবলৈ গান্ধীৰ নিচিনা মানুহ আছে হি লাৰ্ণ কাৰেজ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় পিজেণ্টসকলে সেই পিজেণ্টসকলে খেতিয়কসকলে সাহস কৰিবলৈ শিকিলে Event justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি ঘটনাক্ৰম সেই ঘটনাক্ৰমে গান্ধীজীৰ যিটো স্থিতি আছিল তাক শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে Within a few years, the British planters abandoned their estates. আৰু কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে ব্ৰিটিছ যিসকল প্লেণ্টাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাটি বাৰীখিনি এৰি দিলে হুইচ ৰিভাৰ্টেড টু দ্য পিজেণ্টছ আৰু যিসকল আকৌ ভাৰতীয় খেতিয়কসকলৰ হাতলৈ আহিল ইণ্ডিগো শ্বেয়াৰ ক্ৰপিং ডিছএপিয়াৰ্ড আৰু ইণ্ডিগো শ্বেয়াৰ ক্ৰপিং যি ব্যৱস্থা আছিলে আৰু সেইটো নাইকিয়া হৈ পৰিল অ'কে ষ্টুডেণ্টছ লেট মি ফিনিছ session 5 here in the next session we'll complete the entire chapter. Thank you.